கெமிஸ்ட்ரியில நெக்ஸ்ட் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபோர்த் லெசன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம். Structure of atom. Okay. So atom வந்து has three particles inside it. Okay. So the three particles are yes, protons, electrons and neutrons. Protons, electrons and neutrons. Okay. So three particles இருக்கு. So இந்த மூணு பார்ட்டிகல்ஸ்மே வந்து ஆட்டம்க்கு உள்ள இருக்கிறதுனால இந்த மூணு பார்ட்டிகல்ஸோட பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். இதோட பேர் என்னது? சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த மூணு பார்ட்டிகல்ஸ்மே வந்து ஆட்டம்ஸ்க்கு உள்ள இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே வந்து சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே. சோ இதுல வந்து புரோட்டான்ஸோட சார்ஜ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே. அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸோட சார்ஜ் என்னன்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். நியூட்ரான்ஸ்க்கு வந்து சார்ஜ் எதுவுமே இல்லை. so they are neutral in charge. they are neutral in charge. எப்பவுமே ஒரு ஆட்டம்ல வந்து number of protons will be equal to number of electrons. always number of protons will be equal to number of electrons. அதாவது positive charge will be equal to negative charge. So the atom will always be neutral. Atom will always be neutral. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும். Okay. So in the center of the atom it is called as nucleus. Okay. So the circular path which are up around the atom they are called as orbits. Circular paths which are present around the nucleus they are called as what? Orbits. Okay. So inside the nucleus protons and neutrons are present. Protons and neutrons they are present inside the nucleus. And the electrons வந்து will be revolving in the orbits. Okay. So the electrons will be present in the orbits. Okay. Electrons will be present in the orbits. They will be revolving around the nucleus. They will be revolving around the nucleus. So sun சுத்தி எப்படி planets எல்லாம் revolve ஆயிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் சுத்தி electrons எல்லாமே வந்து revolve ஆயிட்டு. ஓகே. ஸோ இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போறது வந்து discovery of electron. Discovery of electron. எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஓகே. So electrons are discovered by cathode ray experiment. Cathode ray experiment. So எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா if 2 points are collinear then will it form a quadrilateral? Yes, it will form a quadrilateral. If more than 2 points are collinear it will be like this. So this side you will be having one electrode and this side you will be having another electrode. In this we will be passing current. Okay. So it is connected to the vacuum pump.
is connected to the vacuum pump. So one side it is positive electrode, and sorry, this side we will take negative electrode, and this side it is positive electrode. Negative electrode is called as cathode, positive electrode is called as anode. Okay, and Right. Now let us come back to the simple question. So your first subdivision, what we should do now? Name it as A, B, C, D. Check, find what is the distance. now first what this was found out by electrons were discovered by J.J. Thomson. Whether it is going to be J.J. Thomson. Okay. So this J.J. Thomson, what he did without reducing the pressure. First, he did not reduce the pressure. He did not reduce the pressure. He did not reduce the pressure. Okay. Without reducing the pressure, what happened? He passed the current. Okay. So there was no current which was passing. Okay. So inside this discharge tube, hydrogen gas was taken. Okay. When so நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து பிரஷரை ரெடியூஸ் பண்ணாம கரண்ட் பாஸ் பண்ணாரு. பாஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாருன்னா he reduced the pressure. He reduced the pressure. பிரஷரை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோடுக்கு ஒரு ரே வந்து பாஸ் ஆச்சு. என்னாச்சு? கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோடுக்கு ஒன் ரே வந்து பாஸ் ஆச்சு. ஸோ இந்த ரே வந்து எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது? இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் த கேத்தோட் and it is moving towards the anode. So these rays are called as cathode rays. What is the name of this ray? Cathode rays. So cathode rays means the rays that are formed in the cathode and it moves to the anode. Okay, so இதுதான் வந்து cathode rays. Okay, so இந்த anode வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா perforated anode மாத்தும். Perforated anode னா என்னது? Okay, perforated anode அப்படினா perforated anode means the anode has some holes in it. Okay, the anode is having some holes in it. So இந்த cathode rays வந்து இங்க இருந்து anode கிட்ட போகுது. anode வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? perforated anode எடுத்துக்கிறோம். holes ஓட எடுத்துக்கிறோம். So இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரு screen place பண்றேன். Okay, fluorescent screen. என்ன screen place பண்றேன்? fluorescent screen. Okay, so current வந்து pressure வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாம இருக்கும்போது கரண்ட் எதுவும் பாஸ் ஆகல. பிரஷரை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோடுக்கு ஒரு ரே பாஸ் ஆகுது. அந்த ரேக்கு பேர் நம்ம என்ன வைக்கிறோம்? கேத்தோட் ரேன்னு வைக்கிறோம். ஸோ ஆனோட்ல வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது? இந்த ஹோல்ஸை தாண்டி இந்த கேத்தோட் ரேஸ் வந்து இந்த ஸ்கிரீன்ல போய் விழும். ஓகே, இந்த ஸ்கிரீன் வந்து என்ன ஸ்கிரீன்? ஃப்ளூரசன்ட் ஸ்கிரீன். ஸோ கேத்தோட் ரே வந்து எப்போல்லாம் இந்த ஸ்கிரீன் மேல போய் விழுதோ அப்போல்லாம் இந்த ஸ்கிரீன் என்ன ஆகும்? இட் வில் க்ளோ. ஃப்ளூரசன்ட், அதனால இட் வில் க்ளோ. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரே வந்து கேத்தோட்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இந்த ரேயோட பேர் வந்து என்னது? கேத்தோட் ரே. ஓகே, ஸோ இந்த ரே வந்து எந்த எலக்ட்ரோட் பக்கம் போகுது? இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட். நமக்கு எப்பவுமே தெரியும் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் ஒன்லி வில் பி அட்ராக்டட் டு பாசிட்டிவ். ஸோ இந்த ரே வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பக்கம் போறதுனால இந்த ரேவோட சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ கேத்தோட் ரேஸ் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். What happened here? They have given you the answer. The distance between P2 is 10, but one coordinate is. The cathode rays are negatively charged. Okay,
புரிஞ்சுதா? ஸோ அதனால தான் it is moving towards the positive electrode. So in the cathode rays வந்து always it will travel in a straight line. So it always travel in a straight line. So in the cathode rays ஓட speed என்ன இருக்கும் அப்படின்னா it travels with the speed of light. It travels with the speed of light. இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஓகேவா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதணும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட் ரேஸ் கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இதோட பாத்ல வந்து நான் ஒரு தின் மெட்டல் ஷீட் வைக்கிறேன். ஓகே, தின் மெட்டல் ஷீட் வச்சேன் அப்படின்னா the cathode rays will pass through the thin metal sheet. ஸோ அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன். The cathode rays will pass through thin metal sheets. They will pass through the thin metal sheets. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து மெட்டல் ஷீட் வைக்காம நான் வந்து ஒரு ஃபேன் மாதிரி வைக்கிறேன். என்ன வைக்கிறேன்? ஒரு ஃபேன் மாதிரி வைக்கிறேன். ஸோ ஃபேன் மாதிரி நான் வச்சேன் அப்படின்னா இந்த கேத்தோட் ரே வந்து அந்த ஃபேன்ல பட்ட உடனே the fan will start rotating. ஓகேவா? இத ஃபேனை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா paddle wheel அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ it rotates the paddle wheel. It rotates the paddle wheel. ஓகே, இப்போ இந்த கேத்தோட் ரே வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு, கரெக்டா? சோ இது வந்து கேத்தோட், இது வந்து ஆனோட். சோ கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோட் பக்கம் இது போகுது. இப்போ நான் இங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்கிறேன். பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் அண்ட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட், ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்கிறேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்கும்போது என்ன ஆகும்? இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், கரெக்டா? ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சேன்னா இது ஸ்ட்ரெயிட்டா போகாம இந்த சைடு பாசிட்டிவ் பக்கம் அட்ராக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட் கெட்ஸ் டிஃப்ளெக்டட் பை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. It gets deflected by electric field. எந்த சைடு டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? Deflected towards the positive electrode. அதே towards positive electrode. It gets deflected towards the positive electrode. Okay. இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பதிலா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைக்கிறேன் நான். ஓகே, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைக்கிறேன், நார்த் போல் சவுத் போல். அப்போவும் என்ன ஆகும்? இது it will get deflected. So it is also deflected by the magnetic field. It is also deflected by the magnetic field. So deflected by magnetic field. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஏதாவது ஒரு ஹெவியான மெட்டல் வைக்கிறேன். ஹெவியான மெட்டல்னா ரொம்ப ஹெவியான மெட்டல் நான் வச்சேன் அப்படின்னா இந்த கேத்தோட் ரேஸ் இந்த மெட்டல்ல பட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த டிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ரேஸ் ஆர் நத்திங் பட் எக்ஸ் ரேஸ். ஸோ தே ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ் ரேஸ் when they strike heavy metal. When they strike என்ன metal? Heavy metal. Okay, so புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுதான் வந்து கேத்தோட் ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இந்த கேத்தோட் ரேஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வந்து அவர் என்ன நேம் கொடுத்தாரு அப்படின்னா they were named as electrons. So this is how electrons were discovered. புரிஞ்சுதா? So how protons were discovered அது வந்து நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம்.